Welcome to GeoMath. I'm Jyoti Lakshmi, Maths tutor. So students, இன்னைக்கு நீங்கள் ordered pairs and Cartesian products பேஸ் பண்ணி வர exercise 1.1 பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த ordered pairs Cartesian products ஓட கான்செப்ட் போட்டிருப்போம் பார்ட் 1 பார்ட் 2 வீடியோவில். ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அது கிளியராக இருக்கும். எப்போவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கான்செப்டை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் போடுறதுக்கு. ஆக்சுவலி நீங்களே தான் ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும். டீச்சர்ஸ் கான்செப்ட் கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்களே போடுற ஹேபிட் இருந்ததுனா தான் நீங்கள் மேத்ஸில் மாஸ்டர் ஆக முடியும். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். போடலாமா? We fell apart just in time. You said exercise 1.1. Now we are going to start the first problem. See the first problem. Find A cross B, A cross A and B cross A. So here the first subdivision we have the set A as set of all 2, minus 2, 3 and set B has set of all 1, minus 4. Okay. Now first we can find the Cartesian product A cross B. Write the set A first. Cross B. Now we have to list out the ordered pairs. Pair this 2 with 1 first. 2, 1. Then 2 with minus 4. So 2, minus 4. Separate with brackets. Sorry, commas. And then take minus 2 and pair with 1. See here, minus 2, 1. And what is the next pair? Minus 2, minus 4. And then the remaining is 3. Again pair 3 with 1 and then with minus 4. Then 3, minus 4. That's all. All possible orders we finished. And if you see how many elements, A has 3 elements and B has 2 elements. So 3 into 2, we need 6 ordered pairs in A cross B. Now count the ordered pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So finished all. And next A cross A. What is A? 2, minus 2, 3. A cross A means again you have to write the same set A here. So 2, minus 2, 3. Again pairing like this. What you will get? 2, 2. Then 2, minus 2. Then 2, 3. Then take minus 2 and pair these 3 numbers. Minus 2, 2. Then minus 2, minus 2. Then minus 2, 3. Next take 3 and pair with the second set, that is 3, 2, 3, minus 2, then 3, 3. That's all. So here A has 3 elements. So 3 into 3, 9 ordered pairs. Take it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 orders பேரும் நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே? B cross A. B cross A. So write the set B. First B set எடுத்துக்கோங்க. 1, minus 4 cross. Next one என்ன இருக்கு? A. So அப்போ A எழுதிக்கோங்க. 2, minus 2, 3. Now we will start. Ordered pairs ஆரம்பிக்கலாம். First 1 எடுத்துட்டு இந்த 3 நம்பர்ஸோட பேர் பண்ணுங்க. 1, 2, 1, minus 2, 1, 3. Next, take minus 4 and pair with 3 numbers.
minus 4 comma minus 2, then minus 4 comma 3. So this is A cross B, then A cross A, then B cross A. So we finished all the 3 here. So in the same way you can do the second subdivision and third subdivision. I did only one model. ஒரே ஒரு மாடல் தான் நான் போடுறேன், மற்றதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. Let us start with second problem. See, let A is equal to set of all 1, 2, 3 and B is equal to set of all x such that x is a prime number less than 10. Find A cross B and B cross A. So, இந்த ப்ராப்ளமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் B, செட் A வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. பட் செட் B எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு மாற்றிடலாம். First write set A. Set A is nothing but 1, 2, 3. Set B ல என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, x such that x is a prime number less than 10. அப்போ நம்ம எதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம், 10க்கு கீழே இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர் எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 தான். 1 வந்து ப்ரைம் கிடையாது. நிறைய பேர் இதில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. 1ஐயும் சேர்த்து எழுதி வைப்பீங்க. 1 இஸ் நெய்தர் ப்ரைம் நார் காம்போசிட். அது ப்ரைம் நம்பர்லேயும் வராது, காம்போசிட் நம்பர்லேயும் வராது. அதனால் 2 தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர். அடுத்தது 3 வரும், நெக்ஸ்ட்டு 5, நெக்ஸ்ட்டு 7. ஸோ தட்ஸ் ஆல். 9 வந்து ப்ரைம் கிடையாது. ஸோ 10க்கு கீழே இருக்க ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம வேலை என்னதுன்னா A கிராஸ் பியும் B கிராஸ் ஏவும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா A கிராஸ் பியை கண்டுபிடிக்கலாம். கிராஸ் 2, 3, 5, 7. ஓகே, நான் என்ன பண்ணோம், ஆர்டர் பேர்ஸ் எழுதிட்டே வரணும். இந்த 1 எடுத்து இதோட பேர் பண்ணும், தென் 3யோட, தென் 5ஓட, தென் 7ஓட, இந்த மாதிரி எல்லா நம்பரையும் நம்ம பேர் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். ஸோ 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, 2 இருக்குது. ஸோ 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. நெக்ஸ்ட்டு 3 எடுத்துகிட்டு பேர் பண்ணுங்கள். 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7. ஸோ நம்ம எல்லாம் முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 எலிமெண்ட்ஸ், இதில் 4 எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ 4 × 3 12 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் இதில் வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம், B cross A. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் A cross Bயும் B cross Aவும் ஈக்குவல் இல்லை அப்படின்றது தெரியும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் என்னென்னு எழுதணும், B எழுதிக்கணும். B is the first set. B is 2, 3, 5, 7. Cross A is 1, 2, 3. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் அதே சேம் 4 × 3 12 தான் வரும். பட் ஆர்டர் மாறி வரும். ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பியிலேருந்து எடுப்போம் நம்ம. இப்போ இந்த 2ஐ எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், 1ஓட பேரிங், நெக்ஸ்ட்டு 2ஓட பேரிங், நெக்ஸ்ட்டு 3ஓட பேரிங். ஸோ 2, 1, 2, 2, 2, 3. நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது, 3 இருக்கா, அதை எடுத்து பேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து 3, 1, 3, 2, 3, 3. Next 5. So take 5 and pair with these 3 numbers. 5, 1, 5, 2, 5, 3. Next என்ன இருக்கீங்க, 7 இருக்குது. 7 எடுத்து பேர் பண்ணும். 7, 1, 7, 2, 7, 3. ஸோ இவ்வளவு தான். நம்ம ரெண்டுமே முடிச்சாச்சு. A cross B முடிச்சிட்டோம், B cross Aவும் முடிச்சிட்டோம். Now we start with third problem. See if B cross A is equal to set of all ordered pairs -2, 3, -2, 4, 0, 3, 0, 4, 3, 3 and 3, 4. Okay. Now we have to find out A and B. So இங்கே வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா, இதுக்கு பிஃபோர் ப்ராப்ளம்லாம் A செட் B செட் கொடுத்துட்டு A cross B கேட்டிருந்தாங்க. இங்கே அப்படி இல்லாமல்
தட் இஸ் பி கிராஸ் ஏ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பி கிராஸ் ஏவை கொடுத்துட்டு நம்மளை செட் ஏவையும் செட் பியையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே முதல்ல நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த ஆர்டரை மெயினாக பார்க்கணும். ஏ கிராஸ் பியா பி கிராஸ் ஏவா. பட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னது? பி கிராஸ் ஏ. அப்போது இந்த ஆர்டர்ட் பேரில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எதுலேருந்து வந்திருக்கும்? பியிலேருந்து வந்திருக்கும். செகண்ட் எலிமெண்ட் எதுலேருந்து வந்திருக்கும்? ஏலேருந்து வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆர்டர் பேர்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பியிலேருந்து, செகண்ட் எலிமெண்ட் ஏலேருந்து வந்திருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் செட் இஸ் அ வெல் டிஃபைன்ட் டிஸ்டிங்க்ட் ஆப்ஜெக்ட். டிஸ்டிங்க்ட்னா டிஃப்ரெண்ட், ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் ரிப்பீட்டடாக இருந்ததுன்னா அதை செட்டில் வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடாது, ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும். ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் செட் பி எழுதுகிறேன். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா -2, இங்கேயும் -2 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு வாட்டி தான் என்ட்ரி பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு 0 0, அதுவும் 2 டைம்ஸ் தான், பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் 1 டைம். தென் 3, 3, ஸோ 3. ஸோ அவ்வளவுதான், செட் பி முடிச்சாச்சு. செட் பியில் 3 எலிமெண்ட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு செட் ஏ எழுது. செட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? தட் இஸ் ஆர்டினேட். ஆர்டினேட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். ஆப்சிஸாலாம் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பி கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஆர்டினேட்லேயும் அதே மாதிரி ட்வைஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஒன்ஸ் தான் எழுதணும். ஓகே, 3, இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைம்ஸ் அக்கர் ஆகிருக்கு, நம்ம ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் 4, இதுவும் 4 தான், இதுவும் 4 தான். ஸோ நம்ம 4 ஒன்ஸ் தான் எழுதணும். ஸோ இப்போ செட் ஏ வந்து 3, 4, செட் பி இஸ் -2, 0, 3. வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இது. 2 மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, யூஸ்வலாக ஏ கிராஸ் பின்னோட இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவீங்க. ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை ஏனும் செகண்ட் எலிமெண்ட்டை பி செட்லேயும் எழுதிடுவீங்க. அதனால் அந்த மாதிரி தவறுகள் செய்யாமல் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்துக்கோங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட்டில், ஏ கிராஸ் பியா பி கிராஸ் ஏவான்னு. அதை பார்த்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் சம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, now let us see the fifth problem of the exercise 1.1. See the question. Given A is equal to set of all 1, 2, 3 and B is equal to set of all 2, 3, 5 and C is equal to set of all 3, 4 and D equal to set of all 1, 3, 5. Check if A intersection C cross B intersection D is equal to A cross B intersection C cross D is true. ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 4 செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடின்னு கொடுத்துட்டு இந்த ரிலேஷன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி வந்து ட்ரூவா, ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்ததுனாலே ப்ரூவிங் ப்ராப்ளம், அதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருந்ததுன்னா நீங்கள் எப்போவுமே காலம் போட்டுட்டு அதில் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு பிரிச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணும்போது கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், கிளாரிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், எல்ஹெச்எஸ் என்னதுன்னு இங்கே எழுதிடுறேன். எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி. எல்ஹெச்எஸ்னால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைடை வந்து ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அங்கே என்ன இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில், ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி. ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க ஆப்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி. வாட் இஸ் ஏ? 1, 2, 3 இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் 3, 4. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு, 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது. ஸோ இதை பாருங்கள், காமனாக இருக்கிறத நான் என்சர்க்கிள் பண்ணுறேன். இதுதான் எதில் வரும்? இப்போது ஏ இன்டர்செக்ஷன் சியில் வரும். ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் 3. ஸோ நம்ம இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பி இன்டர்செக்ஷன் டியை கண்டுபிடிக்கணும். பி இன்டர்செக்ஷன் டி. ஸோ வாட் இஸ் செட் பி? 2, 3, 5. Intersection set D is 1, 3, 5. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன் பார்த்தீங்கன்னா 3 அண்ட் தென் இன்னொரு எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்கீங்க 5. இது ரெண்டும் என்னது? ரெண்டு செட்லேயும் காமன் எலிமெண்ட். அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் டியில் 2 எலிமெண்ட்ஸ் வரும், தட் இஸ் 3, 5. ஸோ நம்ம இப்போ இதை முடிச்சாச்சு.
இதையும் முடிச்சாச்சு. தட் இஸ் A இன்டர்செக்ஷன் C, B இன்டர்செக்ஷன் D. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன எடுக்கணும்? இப்போ நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். ஸோ A இன்டர்செக்ஷன் C கிராஸ் B இன்டர்செக்ஷன் D. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? A இன்டர்செக்ஷன் Cன்றது 3 கிராஸ் B இன்டர்செக்ஷன் Dன்றது 3,5. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் போட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் 1 எலிமெண்ட், இதில் 2 எலிமெண்ட். ஸோ 1 × 2 is 2. ஒன்லி 2 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்போது 3யோட இந்த 3யை பேர் பண்ணிக்கோங்க. அகெயின் இந்த 3யை எடுத்து 5ஓட பேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இங்கே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இன்டர்செக்ஷன்ற கான்செப்டையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், தென் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்டையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அகெயின் நான் அடிக்கடி நடுவில் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்டை கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக ரெண்டும் சேம் தான். we can say it as Cartesian product or cross product. Next right hand side. இப்போ left hand side முடிச்சாச்சு, நம்ம right hand side வரோம். ஓகே, ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் உள்ள ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா A cross B, தட் இஸ் ஏக்கும் பிக்கும் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ செட் A என்னது 1, 2, 3. Then cross set B is 2, 3, 5. இந்த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் போடும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே எத்தனை ஆர்டர்ட் பேர் வரும்னு கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எழுதிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எதுலையாவது விட்டுருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது விட்டு போனது ஏதோ விட்டுருக்கோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டே எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு how many ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் வரும்னு பார்த்துக்கோங்க. இதில் 3 இருக்குது, இதுலேயும் 3 இருக்குது. அப்போ 3 × 3 9 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் நம்ம எழுதணும். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு 1 எடுத்து 2ஓட பேரிங், தென் 3ஓட பேரிங், தென் 5ஓட பேரிங் பண்ண போகிறோம். 1, 2, then 1, 3, then 1, 5. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 2 எடுத்து அந்த 3 நம்பர்ஸோட பேர் பண்ணிக்கோங்க. 2, 2, 2, 3, then 2, 5. நெக்ஸ்ட்டு ரிமைனிங் இங்கே 3 இருக்குது. இப்போ 3 எடுத்து பேர் பண்ணணும். 3, 2, 3, 3, then 3, 5. ஸோ நம்ம எல்லாமே எழுதிட்டோம். 9 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் இங்கே வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது? C cross D இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போ C cross Dயை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். வாட் இஸ் செட் C? செட் C இதோ இருக்கீங்க 3, 4 cross set D is 1, 3, 5. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எலிமெண்ட்ஸ், இதில் 3 எலிமெண்ட்ஸ். அப்போ 2 × 3 6 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் எழுதணும். இப்போ நீங்கள் 3யை எடுத்துகிட்டு 1ஓட பேரிங், தென் 3ஓட பேரிங், தென் 5ஓட பேரிங். ஸோ 3, 1, 3, 3, 3, 5. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 4 எடுத்து அந்த 3 நம்பர்ஸோட பேர் பண்ணணும். 4, 1, 4, 3, 4, 5. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்கீங்க? இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம வேலை என்னது? இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். A cross B என்னன்னு தெரியும், C cross Dயும் என்னன்னு தெரியும். இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்? இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும். இதில் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறது இவ்வளோ நாளும் நீங்கள் செட்டில் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, 2 செட்ஸ் எடுக்கும்போது அதில் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறப்போ காமன் எலிமெண்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க. இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆர்டர்ட் பேர்ஸ், காமன் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர்ட் பேர் பாருங்கள் 1, 2. இதில் இருக்கா பாருங்கள்? இல்லை. 1, 3 இதில் இருக்கான்னு பாருங்கள்? இல்லை. 3, 1 இருக்குது. பட் 1, 3யும் 3, 1ம் ஈக்குவல் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் அது ரெண்டும் காமன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கீங்க? 1, 5 அது இருக்கா பாருங்கள்? அதுவும் இல்லை. 2, 2 இருக்கா? இல்லை. 2, 3 இல்லை. 2, 5 அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கிடையாது. தென் 3, 2 இருக்கா பாருங்கள்? அதுவும் இல்லை. 3, 3 இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அப்போது இது ஒரு காமன் ஆர்டர்ட் பேர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது ரெண்டையும் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது 3, 5 இங்கேயும் 3, 5 இருக்குது. ஸோ இதுவும் காமன். அப்போ ஸோ இங்கே அவ்வளவுதான் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ். அப்போ பார்த்திங்கன்னா காமன் வந்து இந்த 2 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் தான் நமக்கு வருது. ஸோ அது ரெண்டையும் இங்கே எடுத்து எழுதுங்க. 3, 3 அண்ட் தென் 3, 5. ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடும் முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கலாமா?
See the left hand side. இங்கேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள், ரெண்டுத்துலேயும் சேம் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். 3, 3, 3, 5. இங்கேயும் 3, 3, 3, 5. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம்? அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூன்னு கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் இதை எழுதிடுங்க. LHS is equal to RHS. Therefore A intersection C cross B intersection D is equal to A cross B intersection C cross D is true. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம். இது வந்து ஒரு 5 மார்க் ப்ராப்ளம். வெரி ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் இந்த 5 மார்க் ப்ராப்ளமை போடலாம் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா. Okay, now we are going to start with 6th problem. See the 6th problem. Let A equal to set of all x belongs to W such that x is less than 2, and set B equal to set of all x belongs to N such that x is greater than 1 and less than or equal to 4, and set C equal to 3, 5. Okay. Verify that A union B cross C equal to A cross C union B cross C. So இது again LHS RHS தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். At the same time நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஏவும் செட் பியும் செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க, சி வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும். ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ. டபிள்யூனா உங்களுக்கு தெரியும் ஹோல் நம்பர் செட். எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 2. ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா 0லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போது 0, 1, 2 வருமா? வராது. ஏன்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது செட் ஏல ஒன்லி யூ ஹாவ் 2 எலிமெண்ட்ஸ். 2 எலிமெண்ட் தான் இருக்கும், 0 and 1. இப்போ செட் பிக்கு வாங்க. செட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா x belongs to n இருக்குது. nனா it is natural number set. natural number setன்றது 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போது 1லேருந்து எடுத்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் x வந்து greater than 1ன்னு இருக்கீங்க. அப்போ 1க்கு அப்புறமா வர 2லேருந்து தான் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இங்கே x வந்து less than or equal to 4ன்னு இருக்குது. equal to 4 less than 4ன்னும் போது 4க்கு கீழே இருக்க நம்பர், அதே மாதிரி 4ம் இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ 1க்கு மேலே 4 வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் வரும். அப்போ என்னென்ன நம்பர்ஸ் வரும்? 2, 3, 4. These are the natural numbers where x is less than 1 and less than or greater than 1 and less than or equal to 4. Next C வந்து நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, அது ஆல்ரெடி எதில் இருக்குது? ரோஸ்டர் ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு LHS எழுதிக்கோங்க, that is left hand side, then RHS, then RHS right hand side, A cross C union B cross C. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். LHS வந்தாச்சு, ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குது? A union B இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். யூனியன் 2, 3, 4. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் யூனியன் அப்படின்னா ரெண்டுத்தில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸும் சேர்த்து எழுதணும், ரிப்பீட்டட் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் மெயின் திங். ஸோ இப்போ 0, 1, 2, 3, 4. ஸோ வி காட் A யூனியன் B. இப்போ எந்த செட்டோட எதை க்ராஸ் பண்ணோம்? சியோட க்ராஸ் ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ A யூனியன் B cross C. ஸோ A யூனியன் B எடுத்துக்கோங்க. cross C is 3, 5. ஸோ இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன பண்ணோம்? கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பேர் பண்ணி எழுதணும். 0ஓட 3 தென் 0ஓட 5. ஸோ 0, 3 தென் 0, 5. நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? 1 இருக்குது. இப்போ 1ஓட இந்த 2 எலிமெண்ட்ஸையும் பேர் பண்ணிக்கோங்க. 1, 3, 1, 5.
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 2, 3 then 2, 5 நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிறது 3 ஸோ 3 எடுத்து 3, 3 3, 5 நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கீங்க 4 ஸோ 4, 3 4, 5 ஸோ எல்லாமே முடிச்சாச்சு நம்ம இங்கே ஆல் தி ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் எடுத்தாச்சு ஸோ இதோட நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஓவர் நவ் கோ டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கீங்க ப்ராக்கெட்டில் A cross B தென் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் B cross அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன எடுக்கணும் நம்ம யூனியன் எடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் A cross C கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் வாட் இஸ் A is 0, 1 cross C is 3, 5 ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் 2 elements 2 into 2 4 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு 0வை எடுத்து எதோட பேர் பண்ணோம் 3யோட நெக்ஸ்ட்டு 0, 5 அடுத்தது 1 எடுத்துகிட்டு பேர் பண்ணுங்கள் 1, 3 தென் 1, 5 ஸோ ஆல் பாசிபிள் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன எடுக்கணும் நம்ம B cross C எடுக்கணும் B cross C ஸோ இப்போ B செட் என்னது நமக்கு இங்கே 2, 3, 4 cross C is 3, 5 ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 elements இங்கே 2 elements ஸோ 3 into 2 6 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் வரும் இப்போ 2, 3 2 எடுத்து 3யோட பேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் 2 with 5 அடுத்தது எதுக்கு போகணும் 3க்கு போகணும் 3, 3 5 நெக்ஸ்ட் எங்கே வரணும் 4 3 4, 5 ஸோ 6 ஆர்டர்ட் பேர்ஸும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க யூனியன் எடுக்கணும் ஸோ யூனியன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டுத்தில் இருக்கிறதோ என்ன பண்ணணும் சேர்த்து எழுதணும் ரிப்பீட்டட் இருந்ததுன்னா அதை ஒன்ஸ் தான் எழுதணும் அதுக்கு மேலே எழுதக்கூடாது அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு எழுதணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எழுதிடலாம் A cross Cயில் இருக்கிறது 0, 3 0, 5 1, 3 1, 5 ஃபஸ்ட்டு A cross Cயில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இங்கே நம்ம காப்பி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து எழுதணும் என்னதுன்னா ரிப்பீட்டட் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் 2, 3 இங்கே இருக்க ஆல்ரெடி இல்லை ஸோ அப்போ அதை எழுதலாம் நம்ம 2, 5 இங்கே இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு 3, 3 அதுவும் இல்லை ஸோ அதை கவனிச்சிக்கிட்டே வரணும் நீங்கள் அதில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே எழுதணும் தென் 3, 5 இல்லை தென் 4, 3 அதுவும் இதில் இல்லை ரிப்பீட்டட் இருந்தால் என்ன பண்ணக்கூடாது எழுதக்கூடாது ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும் ரிப்பீட்டட் இருந்தால் ஸோ இப்போ நம்ம RHSும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்றது மட்டும்தான் பேலன்ஸ் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0, 3 0, 5 அங்கேயும் இருக்குது 1, 3 1, 5 அந்த பக்கம் இருக்குது 2, 3 2, 5 இருக்குது தென் 3, 3 3, 5 இருக்குது 4, 3 4, 5 ஸோ அப்போது நமக்கு LHSும் RHSும் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் நம்ம LHS is equal to RHS hence proved ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒன்று பார்த்துனீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா A யூனியன் B cross C அப்படி இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ரைட் சைடில் A cross C யூனியன் B cross Cன்னு இருக்குது இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்கும்போது பார்த்தோம் இது வந்து என்னது இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இந்த C வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் A cross C அடுத்தது இது ரெண்டும் வந்திருக்கும் பாருங்கள் B cross C இங்கே இருக்க சிம்பிள் இங்கே வந்திருக்கும் ஸோ இது நத்திங் பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன் இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ராப்ளம்
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம படித்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து ஆக்சுவலாக நம்ம 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். ஒன்று டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஓவர் யூனியன், இன்னொன்று வந்து ஓவர் இன்டர்செக்ஷன். இது ரெண்டுத்துல இருந்தும் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எக்ஸாமில். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் இதில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். 5 மார்க் ப்ராப்ளம் இது. ஓகே, now let us see the last problem of exercise 1.1, that is 7th problem, second subdivision we are going to do now. See the question now. Let A is equal to the set of all natural numbers less than 8, and B is equal to the set of all prime numbers less than 8, and C is equal to the set of even prime number. Verify that A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர் சப்ராக்ஷனாக இருக்கும் பாருங்கள். இந்த இடத்துல சப்ராக்ஷன் இருக்குது. தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஓவர் சப்ராக்ஷன். பாருங்கள், கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் இருக்குது, இங்கே சப்ராக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதே மைனஸ் சைன் இங்கே ரிட்டைன் ஆகும். ஸோ அனதர் திங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 செட்ஸுமே ஏபிசி, இந்த 3 செட்ஸுமே எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்ம், டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்காங்க? டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எல்லாமே நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணோம்? இப்போது ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு செட் ஏவை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். த செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8. நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் 8 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நமக்கு 8 லெஸ் தேன் 8 தேவை. ஸோ அப்போ 1லேருந்து 7 வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த செட்டில் வந்துடும். ஓகே, நவ் த செட் பி இஸ் நத்திங் பட் த செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8. அப்போது லெஸ் தேன் 8 கீழே இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம். உங்களுக்கு தெரியும் 2 தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர், தென் 3 5 7 அவ்வளவுதான் வரும் பி செட்டில். நெக்ஸ்ட்டு சி செட் பாருங்கள். த செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். இங்கே பாருங்கள், நம்பர்ஸுன்னு கூட கொடுக்கல, அவங்க நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்னும் போது அது ஒன்லி 2 மட்டும்தான் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். ஏன்னா நீங்கள் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா ஆட் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும். அதில் ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் என்னது அப்படின்னா 2 மட்டும்தான் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு ஈவன் நம்பராக இருக்காது ப்ரைம் நம்பரில். ஸோ இப்போ நம்ம காலம் பிரிச்சிடலாம். நத்திங் பட் எல்ஹெச்எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு. ஸோ ஏ கிராஸ் என்ன இருக்குது எல்ஹெச்எஸில்? ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சின்னு இருக்குது. ஆர்ஹெச்எஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது? ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் ஏ கிராஸ் சின்னு இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ பி மைனஸ் சி ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன ஆப்ரேஷன் இருக்கோ அதை ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். இங்கே என்ன இருக்குது? பி மைனஸ் சி. உங்களுக்கு செட் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும், லாஸ்ட் இயரே படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை வச்சு தான் இதை போட போகிறோம். செட் பி என்னது? 2, 3, 5, 7 மைனஸ் செட் சி. ஸோ சப்ராக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? நத்திங் பட் என்ன பண்ணோம்? ரெண்டுத்துலேயும் காமன், இந்த 2 செட்லேயும் காமனாக இருக்க எலிமெண்ட்டை என்ன பண்ணணும்? கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க. தட் இஸ் சப்ராக்ட் பண்ணிடணும். பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு செட் என்ன இருக்குது? பி. பி செட்டில் கேன்சல் பண்ணது போக ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் எதில் வரும்? பி மைனஸ் சியில் வரும். அப்போ 3, 5, 7 இதுதான் என்னது உங்களுக்கு? பி மைனஸ் சி. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? அடுத்த ஸ்டெப் போக போகிறோம். ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி போட போகிறோம். ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி. இப்போ செட் ஏ என்னது நமக்கு இங்கே? 1 2 3 4 5 6 7 கிராஸ் ஏ முடிச்சாச்சா? பி மைனஸ் சி இங்கே இருக்குது. இது என்னது இப்போ உங்களுக்கு? 3, 5, 7. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் க்ராஸ் ப்ராடக்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது? 7 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்குது? 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ 7 × 3 21 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் நீங்கள் எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு 1 எடுத்துகிட்டு இந்த 3, 5, 7ஓட பேர் பண்ணுங்க. 1, 3 1, 5 1, 7.
தென் 2 எடுத்து பேர் பண்ணுங்கள். 2, 3, 2, 5, 2, 7. நெக்ஸ்ட்டு 3 எடுத்துகிட்டு பேர் பண்ணுங்கள். 3, 3, 3, 5, 3, 7. நெக்ஸ்ட் எதை பேர் பண்ணோம்? 4. 4, 3, 4, 5, 4, 7. நெக்ஸ்ட்டு 5 எடுத்துக்கோங்க. 5, 3, 5, 5, 5, 7. நெக்ஸ்ட்டு 6. 6, 3, 6, 5, 6, 7. நெக்ஸ்ட் என்ன எடுக்கணும்? லாஸ்ட் நம்பர் இங்கே 7 எடுக்கணும். ஸோ 7, 3, 7, 5, 7, 7. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஆர்டர்ட் பேரும் எழுதியாச்சு. 21 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் எழுதியாச்சு. எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு ரூல் வச்சுட்டு எழுதுனீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே விட்டு போகாமல் எழுதலாம். அப்படியே நீங்களாக ரேண்டமாக எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா ஏதாவது விட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ரூல் வச்சுக்கோங்க. 1 எடுத்தால் இது 3த்தையும் பேர் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி எழுதும். நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்குங்க? A cross B இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்குள்ளே A cross B. வாட் இஸ் A here? A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cross B is 2, 3, 5, 7. இங்கே நிறைய ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி இங்கே 7 நம்பர்ஸ் இருக்கா? இங்கே எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது? 4 நம்பர்ஸ். அப்போ 7 × 4 28 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் எழுத வேண்டியது வரும். ஸோ இப்போ 1 எடுத்துகிட்டு அந்த 4 நம்பர்ஸோட பேர் பண்ணிக்கோங்க. 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7. ஸோ இது முடிஞ்சுதா? அடுத்தது 2 எடுத்துகிட்டு பேர் பண்ணுங்கள். 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Then take 3 next. 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7. Next take 4. 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 7. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு 5 இருக்குது. 5 எடுத்துக்கோங்க. 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 7. இப்போது 6. 6, 2, 6, 3, 6, 5, 6, 7. Next last number 7. 7, 2, 7, 3, 7, 7, 5 and then 7, 7. Next we have to do A cross C. So A cross C இங்கே எழுதியாச்சா? First set A எழுதிடுங்க. Then cross set C இங்கே எழுதியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 7 எலிமெண்ட்ஸ், இதில் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது. அப்போ 7 × 1 7 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இங்கே நம்ம 2 வச்சு ஒன்றுத்தோடையும் பேர் பண்ணிக்கலாம். 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2. ஸோ இப்போ A cross Cயை முடிச்சாச்சு. இப்போ ரிமைனிங் திங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இந்த A cross Bலேருந்து A cross Cயை என்ன பண்ணணும்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு செட் வந்து A cross B. செட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செட் என்னது? A cross B. செகண்ட் செட் என்னது? A cross C. அப்போது A cross Cயை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். அதில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் காமனாக இருக்குதோ அதையெல்லாம் A cross Bயில் க்ராஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு
A cross Bயில் ரிமைனிங் ஆர்டர்ட் பேர் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு 1,2 இதில் இருக்கா பாருங்கள், இருக்குது. ஸோ அதை க்ராஸ் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. தென் 2,2 பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கா, இதோ இருக்குது. ஸோ அதையும் க்ராஸ் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. தென் 3,2 இருக்கா, இருக்குது. ஸோ அதையும் க்ராஸ் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு 4,2, 5,2 ஹியர், 6,2 இங்கே இருக்குது. தென் 7,2 ஹியர். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா A cross Cயில் எல்லாமே என்ன ஆகிடுச்சு, க்ராஸ் அவுட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் A cross Bயில் இருக்கிறதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா இந்த 21 ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் வரும். இங்கே இருக்கிற மாதிரியே நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். வேணா 1,3 1,5 அங்கே இருக்கா, 1,7 2,3 பாருங்கள் அங்கே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 2,5 2,7 இஸ் யா, 3,3 3,5 3,7 4,3, தென் 4,5 4,7 இங்கே இருக்குது. தென் 5,3 5,5 இஸ் யா, தென் 6,3 6,5, தென் 6,7 7,3 7,5 7,7. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ we can conclude the problem that LHS is equal to RHS. ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம ரிலேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் ஃபர்தர் கிளாஸஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. உங்களுக்கு டவுட் கிளாஸஸ் தனி வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். Until then, bye bye, see you.